ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड द्वादश परिच्छेद पृष्ठा 110। ठाकुर श्रीरामकृष्ण काशीपुर उद्यान भक्तों संगरे गिरीश और मास्टर। काशीपुर उद्यानर पूर्व भागर पुष्करिणी अवस्थित। चंद्रोदय परे उद्यान पथ और उद्यानर वृक्षगुड़िक चंद्रकिरण उज्ज्वल होइछि। पुष्करिणीर पश्चिम दिगरे द्वितल गृह, उपर घर प्रदीप आलोक आलोकित। दरजा मध्य देई बाहर को आसुथिबा आलोक पुष्करिणी घाटरू देखा जाउछि। कक्ष मध्य ठाकुर श्रीरामकृष्ण शय्या उपरे बसिछन्ति। जड़े दुई जन भक्त निशब्दरे पाखरे बसिछन्ति। ठाकुरे असुस्थ, चिकित्सार्थे उद्यान को आसिछन्ति। भक्त माने सेवा करने को सांगरे अछन्ति। गोटिए घरे भक्त माने रहन्ति, सेई घरु मध्य आलोक देखा जाउछि। से घरटी दक्षिण दिगर घर। मझी आलुअटी श्री श्री माता ठाकुराणी घरु आसुछि। पुष्करिणी घाटरू एहीपरि तीनोटी घरु आलोक देखा जाउछि। माँ ठाकुरंग सेवा पई आसिछन्ति। गृहर उत्तर दिगरे रसोई घर रही, से घर मध्य आलोक देखा जाउछि। उद्यान मध्यस्थित यही द्वितल घरर दक्षिण पूर्व कोणरू गोटे रास्ता पुष्करिणी घाट आड़क जाइछि। पूर्वाश्य होई एही रास्तारे घाट को जीवाकू हुए। रास्तार दुई धारे विशेषतः दक्षिण पार्श्वरे अनेक फूल और फल गछ अछि। पोखरी घाटरे गिरीश, मास्टर, लाटू आउ जड़े दुई जन भक्त बसिछन्ति। ठाकुरंग कथा होछि। आज शुक्रवार 16 तारीख एप्रिल 1886 ख्रीष्टाब्द, बैशाख 4 दिन 1293 चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कियत्क्षण पर गिरीश और मास्टर एही पथरे बुलुछन्ति और मझिरे मझिरे कथबार्ता करुछन्ति। मास्टर कहउछन्ति, ज्योत्स्ना लोक केते सुंदर, अनंत काल धरी प्रकृतिर एही नियम चलीछि। गिरीश कहउछन्ति, किपरि जानिल? मास्टर कहउछन्ति, प्रकृतिर नियम बदले नाही। आउ बिलातर लोक सबू नुआ नुआ नक्षत्र टेलीस्कोप द्वारा देखिछन्ति। चंद्र रे पहाड़ अछि देखिछन्ति। गिरीश कहउछन्ति, ताहा कहिबा कष्टकर, सहजरे विश्वास हुए नाही। मास्टर कहउछन्ति, काहीकि? टेलीस्कोप द्वारा ठीक देखा जाए। गिरीश कहउछन्ति, ठीक देखिछि बोली किपरि कहिबि? पृथ्वी आउ चंद्रर मझिरे जदि आउ कोनोसी जिनिस थाए, ताहार मध्य देई आलुआ आसु आसु हुए तो एपरी देखा जाई पारे। उद्यान रे युवक भक्त माने ठाकुरंग सेवा पाई सर्वदा रहन्ति। नरेंद्र, राखाल, निरंजन, शरत, शशि, बाबूराम, काली, जगिन, लाटू प्रभृति रहन्ति। गृहस्थ भक्त माने कहीं कहीं प्रत्यह आसन्ति और मझिरे मझिरे रातिरे मध्य रहन्ति। कहीं बा मझिरे मझिरे आसन्ति। आज नरेंद्र, काली और तारक दक्षिणेश्वर काली मंदिर उद्यान को जाइछन्ति। नरेंद्र सेठारे पंचवटी वृक्ष मूल बसी ईश्वर चिंता करिवे, साधन करिवे। तेणु जड़े दुई जन गुरु भाई सांगरे जाइछन्ति। गिरीश, लाटू, मास्टर ऊपर को जाई देखन्ति ठाकुरे शय्यारे बसिछन्ति। शशि और आउ जड़े दुई जन भक्त सेवा पाई एही घरे थिले। क्रमे बाबूराम, निरंजन, राखाल एमाने मध्य आसिले। घरटी बड़। ठाकुरंग शय्या निकटरे औषध आदि तथा नितांत प्रयोजनीय जिनिस आदि रही। घरर उत्तरे गोटे द्वार अछि। सीढ़ी उठी से द्वार देई घरे प्रवेश करने हुए। सही द्वारर सामना सामनी घरर दक्षिण पाखरे आउ गोटे द्वार अछि। सही द्वार देई दक्षिण दिगर छोट छातटी को जाई हुए। सही छात उपरे ठिया हेले उद्यानर गछपत्र, चंद्रालोक, अदूरे राजपथ इत्यादि देखा जाए। भक्त मानू राति जागरण करने हुए। सेमाने पाड़ी करी जागंती। मशारी टांगिबा परे ठाकुरे शोइबाकू गले। जो भक्तटी घरे रहिबे से घरर पूर्वपटे बिछଣା पकाई केतेबेले बसी रहंती बा शोई रहंती। असुस्थता हेतु ठाकुरंगर प्राय निद्रा नाही। सेतिपाई सेवक प्राय बसी बसी समय कटाई दियंती। आज ठाकुरंगर असुस्थता टिकिए कमिछि। भक्त माने आसी भूमिष्ठ होई प्रणाम कले एवं ठाकुरंग सम्मुखरे चटाण उपरे बसिले। ठाकुरे प्रदीपटी पाखक आनिबाकू मास्टरंकु कहिले।
ଠାକୁରେ ଗିରିଶଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହପୂର୍ବକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗିରିଶଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଲ ଅଛ? ଲାଟୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏହାଙ୍କୁ ତମାକୁ ଖୁଆଉ, ଆଉ ପାନ ଆଣିଦିଅ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି କହିଲେ, କିଛି ଜଳଖିଆ ଆଣିଦିଅ। ଲାଟୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାନ ଦେଇଛି, ଦୋକାନରୁ ଜଳଖିଆ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠାକୁରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ କେତୋଟି ଫୁଲମାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଠାକୁରେ ନିଜ ଗଳାରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିଲେ। ଠାକୁର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ହରିଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ପୂଜା କଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ମାଳ ଗଳାରୁ କାଢ଼ି ଗିରିଶଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଠାକୁରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଆସିଲା? ମଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନ କାଠର ପଙ୍ଖା ଥିଲା। ଠାକୁରେ ସେହି ପଙ୍ଖାଟି ମଣିଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ମଣି ସେହି ପଙ୍ଖାରେ ପଙ୍ଖା କଲେ। ମଣି ପଙ୍ଖା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଦୁଇଟି ମାଳା ଗଳାରୁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଲାଟୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ 7-8 ବର୍ଷର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛି। ସେହି ସନ୍ତାନଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଲାଟୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ ସନ୍ତାନଟିର ବହି ଦେଖି କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶୋକରେ ପାଗଳ ପରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରଧର କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଠାରେ ରହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏହା ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ଗୀତା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଶୋକରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏପରି ଶୋକ କରିବା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗିରିଶଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଆସିଛି। ଫାଗୁ ଦୋକାନର ଗରମ କଚୁଡ଼ି, ଲୁଚି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ। ବରାହନଗରରେ ଫାଗୁର ଦୋକାନ। ଠାକୁରେ ନିଜେ ସେହି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ କଲେ। ତାପରେ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗିରିଶ ହାତକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଭଲ କଚୁଡ଼ି। ଗିରିଶ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଗିରିଶଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଦେବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶଯ୍ୟାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସୁରେଇରେ ପାଣି ଅଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ବୈଶାଖ ମାସ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ସେଠାରେ ଭଲ ପାଣି ଅଛି। ଠାକୁରେ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଯେ ଠିଆ ହେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ନାହିଁ। ଦିଗମ୍ବର ବାଳକ ପରି ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ସୁରେଇରୁ ପାଣି ଗଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଭକ୍ତମାନେ ବିସ୍ମୟରେ ସ୍ତବ୍ଧ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପାଣି ଗଡ଼ାଇଲେ। ଗ୍ଲାସରୁ ଟିକିଏ ପାଣି ହାତରେ ନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ପାଣି ସେତେ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ଅନିଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ ଜାଣି ଶେଷରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ପାଣି ଗିରିଶଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଗିରିଶ ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଗଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ମଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରୁଛନ୍ତି। ଗିରିଶ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦେବେନ ବାବୁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଠାକୁରେ ସର୍ବଦା କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ କଥା କହିଲେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ନିଜ ଓଠରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛୁଆଇଁ ଇସାରାରେ ଗିରିଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କିପରି ହେବ? ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗିରିଶ ଜଳଖିଆ ଖାଉ ଖାଉ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମହାଶୟ, କେଉଁଟା ଠିକ୍? କଷ୍ଟ ସହକାରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ନା ସଂସାରରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୀତାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିନାହଁ? ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ରହି କର୍ମ କଲେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକ। ସଂସାରରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନୀ କିପରି ଜାଣ? ଯେପରି କାଚ ଘରେ କେହି ଜଣେ ଅଛି, ସେ ଭିତର ବାହାର ସବୁ ଦେଖେ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, କଚୁଡ଼ି ଗରମ ଏବଂ ଭାରି ଭଲ। ମାଷ୍ଟର ଗିରିଶଙ୍କ ପ୍ରତି, ଫାଗୁ ଦୋକାନର କଚୁଡ଼ି ବିଖ୍ୟାତ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଖ୍ୟାତ? ଗିରିଶ ଖାଉ ଖାଉ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଚୁଡ଼ି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଥାଉ କଚୁଡ଼ି ଖାଉ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କଚୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣର। ଗିରିଶ ଖାଉ ଖାଉ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗିରିଶ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଚ୍ଛା ମହାଶୟ, ମନଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, ପୁଣି ତଳକୁ ଆସେ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ସେହିପରି ହୁଏ। କେତେବେଳେ ଉପରେ ତ କେତେବେଳେ ତଳେ। କେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ଆଧିକ୍ୟ ହୁଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ କମିଯାଏ।
କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ନେଇ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ହୁଏ। ସଂସାରରେ ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ହରିନାମ କରେ, କେତେବେଳେ ବା କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ଚିନ୍ତା କରେ। ଯେପରି ସାଧାରଣ ମାଛି କେତେବେଳେ ସନ୍ଦେଶରେ ବସେ ତ କେତେବେଳେ ପଚାଘା ବା ବିଷ୍ଠାରେ ବସେ। ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କର କଥା ଅଲଗା। ସେମାନେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରୁ ମନ କାଢ଼ି ଆଣି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, କେବଳ ହରିରସ ପାନ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବିଷୟ କଥା ହେଲେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥା ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ତ୍ୟାଗୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ମହୁମାଛି କେବଳ ଫୁଲରେ ବସେ ମଧୁପାନ କରିବ ବୋଲି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମହୁମାଛିକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗିରିଶ ଦକ୍ଷିଣର ଛୋଟ ଛାତ ଉପରକୁ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ସବୁ ମନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କଚୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କହ ଯେପରି ସେ ଆଜି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ଖାଆନ୍ତି। ଗିରିଶ ପୁନର୍ବାର ଘରକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଓ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗିରିଶଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଖାଲ ପ୍ରଭୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, କେଉଁଟା ସତ୍ୟ, କେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା। ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝିସୁଝି ସଂସାରରେ ଯାଇ ରହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଅନିତ୍ୟ। ଏମାନେ ସଂସାରରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ପଙ୍କୁଆ ମାଛ ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ପଙ୍କ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସଂସାରୀ ହେଉ ବା ତ୍ୟାଗୀ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମଳୟ ପବନ ବହିଲେ ସବୁ କାଠ ଚନ୍ଦନ ହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାର ବସ୍ତୁ ନଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିମିଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଗଛ ଚନ୍ଦନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇନରେ ଏପରି ଅଛି। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବେଆଇନ। ଭକ୍ତମାନେ ଅବାକ ହୋଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମଣିଙ୍କ ହାତରେ ପଙ୍ଖା ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ତାହା ହୋଇପାରେ। ଭକ୍ତି ନଦୀ ଉଛୁଳିଲେ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କାତେ ପାଣି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଉନ୍ମାଦ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ବେଦବିଧି ମାନେ ନାହିଁ। ପୂଜା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଦୁର୍ବଘାସ ବାଛିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ହାତକୁ ଆସେ ତାହା ନିଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତଳୁ ତଳୁ ମଡ଼ ମଡ଼ କରି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆହା, ମୋର ଯେ କି ଅବସ୍ଥା ଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ରାମ ଅବତାରରେ ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ସଖ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ସେସବୁ ଥିଲା। ପୁଣି ମଧୁର ଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ମଧୁର ଭାବ, ପ୍ରଣୟର ଆତିଶଯ୍ୟ ଅଛି। ସୀତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସତୀତ୍ୱ, ପ୍ରଣୟର ଆତିଶଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବ। ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ପାଗଳୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଶ୍ୟାମା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପାଗଳୀ କହନ୍ତି। ସେ କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆସେ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପଦ୍ରବ କରେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗିରିଶ ଆଦି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଗଳୀର ମଧୁର ଭାବ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଦିନେ ଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ସେ କହିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଆଉ ଦିନେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି, ହଠାତ୍ କହୁଛି, ଦୟା କଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତା'ର ମନୋଭାବ ନ ଜାଣି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ମନରୁ ମୋତେ ଘୂରେଇ ଦେଲ କାହିଁକି? ପଚାରିଲି, ତୋର କି ଭାବ? ସେ କହିଲା, ମଧୁର ଭାବ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୋର ଯେ ମାତୃଜନୀ, ମୁଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ସେସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାମଲାଲକୁ ଡାକି କହିଲି, ଆରେ ରାମଲାଲ, ମନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲ ବୋଲି କହୁଛି ଶୁଣ ତ। ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବ ଅଛି। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଗଳୀ ଧନ୍ୟ। ପାଗଳୀ ହେଲେ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବି ସେ ତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ କରୁନା କାହିଁକି, ତାହାର କେବେ ହେଲେ ମନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ କ'ଣ ହୋଇଛି?
ପୂର୍ବେ ଆଳସ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଳସ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଭରତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବେ ପାପ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଭକ୍ତମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ରାଖାଲ ପାଗଳୀର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ଉପଦ୍ରବ କରେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ରାଖାଲଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଆମେମାନେ ତାକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇପାରୁ। ରାଖାଲ ବିରକ୍ତ ହୋଇ, କି ବାହାଦୁରୀ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିସବୁ କଥା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗିରିଶଙ୍କ ପ୍ରତି, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ହିଁ ସଂସାର। ଅନେକେ ଟଙ୍କାକୁ ଦେହର ରକ୍ତ ପରି ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାକୁ ବେଶୀ ଯତ୍ନ କଲେ ହୁଏତ ଦିନେ ସବୁ ବାହାରିଯାଏ। କାମାରପୁକୁର ଗାଁରେ କ୍ଷେତରେ ହିଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ହିଡ଼ କ'ଣ ଜାଣ? ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ କରି ଚାରିପାଖରେ ହିଡ଼ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଡ଼ ପାଣି ତଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟାଏ ପାଖ ଖଡ଼ି ଘାସ ଚେକା ଦେଇ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜମିରେ ପଟୁ ପଡ଼େ ଓ ଭଲ ଧାନ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଦେବସେବା, ସାଧୁଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଫସଲ ହୁଏ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର କବିରାଜଙ୍କର ଜିନିଷ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ରୋଗୀମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯେପରି ପୂଜରକ୍ତ। ଏହା କହି ଠାକୁରେ 2 ଜଣ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ନାମ କହିଲେ। ଗିରୀଶ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କର ଖୁବ୍ ଉଦାର ମନ, କାହା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଅଛି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।